സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. Prayer. Heavenly Father, as we start this day, we ask for your wisdom to guide our steps, bring clarity to our mind, and help us make the right decisions. Bless our efforts with success, and let your favor shine upon us. We trust in your plan and ask for your strength as we pursue our goals. In Jesus' name, Amen. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Thought of the day. A good teacher inspires and a good student aspires. Thank you. സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പറയാം ma'am. Sign in. Good morning, everyone. I warmly welcome Ashwati ma'am and all my dear friends to today's class. Let us begin with section with enthusiasm and a positive attitude to learn something new. Thank you. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കാം. സെമിനാർ ഉണ്ട് മാം. ഏതായിരുന്നു ടോപ്പിക്? ഏതായിരുന്നു? 6 ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? 6 ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ടോപ്പിക് അല്ലേ? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം അല്ലേ? യെസ് മാം. ആ ചാപ്റ്ററിൽ യൂസിങ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, യൂണിഫോം, ജാപ്പനീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡിയാണോ ചെയ്യാനായിട്ട്? അതെ മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആരാണ്? റേച്ചലാണ് മാം എടുക്കുന്നത്. റീച്ചലോ? റേച്ചൽ. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റീച്ചല്? ഉണ്ട് മാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Good morning, ma'am and dear friends. Today I am going to present my seminar on the topic using the blackboard. Before I begin, I would like to ask a simple question. In this modern era of smart boards, LCD projectors, and digital classrooms, why this traditional blackboard still used almost every classroom? Answer is very simple, because blackboard is not just a teaching aid. Blackboard is backbone of classroom teaching. Blackboard is one of the most important teaching aids in classroom. ടെക്നോളജി വന്നിട്ടും സ്മാർട്ട് ബോർഡ് വന്നിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ക്ലാസ് റൂം കൺട്രോൾ ആൻഡ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. Blackboard helps the teacher to explain ideas step by step, present content in an organized manner, maintain eye contact with students, encourage in interaction and control the classroom effectively. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചിങ് സ്കിൽ which every teacher must constantly practice the master. Now, I would like to explain clearly the principle of effective blackboard usage, meaning and importance of blackboard usage. Blackboard is one of the most basic and essential teaching aid used in classroom teaching learning process. Even though technology has developed widely, blackboard remains important because it supports visual learning, it allows step by step explanation, it organizes idea clearly, it improves students understanding, it encourages participation, it maintains classroom discipline. However, effective blackboard usage does not mean simply writing something on the board. It includes correct body posture, controlled and balanced movement, clear and legible handwriting, systematic arrangement of content, maintain eye contact, cleanliness, and proper erasing. Now, I will explain each principle in clearly.
Maintaining correct body position, the 19-degree rule. The first and most important principle is maintaining correct posture while writing. When a teacher writes on the blackboard, she should stand appropriately at a 19-degree ആംഗിൾ വിത്ത് ദി ബോർഡ്. അതായത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സും ചെസ്റ്റും ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഫുൾ ബോഡി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതരുത്, ലെഗ് അൺനെസസറി ആയി മൂവ് ചെയ്യരുത്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓൺലി സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹിപ്പ് ഈസ് അലൗഡ്. ഹിപ്പ് സൈഡ് ആയി മൂവ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഫുൾ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇഫ് ദി ടീച്ചർ ഫുൾ ബോഡി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ റൈറ്റിംഗ് സ്ലൈറ്റ് ആവും, ബാലൻസ്ഡ് ലൂസ് ആവും, ചോക്ക് കൺട്രോൾ കുറയും, പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് കുറയും, ഷോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് പോസ്ചർ improves handwriting, maintain balance, reduce physical strain and gives confident professional appearance. So posture is not just a physical alignment, it reflects the professionalism of teacher. The teacher should not show the back to students continuously. Teaching is not only writing, teaching is communication. Important point: teacher should not continuously show her back to students. If teacher long time ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കുറയും, ഡിസിപ്ലിൻ ഇഷ്യൂ വരാം, ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആവാം, ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും. കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്: ഒരു 1 or 2 ലൈൻ എഴുതണം, പിന്നെ ടേൺ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കണം, പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് കീപ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അലർട്ട് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്. ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ പോസ്ചർ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡീസൻസി. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ബോർഡ്, ടീച്ചർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി നിൽക്കണം. ടു മച്ച് ബെൻഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ബോർഡിൽ ലേൺ ചെയ്യരുത്. അൺനെസസറി ഡ്രാമാറ്റിക് മൂമെൻറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ടീച്ചർ കമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ടീച്ചർ ഈസ് റോൾ മോഡൽ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ടീച്ചറുടെ ബിഹേവിയർ, പോസ്ചർ, ഡിസിപ്ലിൻ എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ടീച്ചർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അത് ഫോളോ ചെയ്യും. പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ്, ക്ലാസ് റൂം ഡിസിപ്ലിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർ പോസ്ചർ ആൻഡ് ഡീസൻസി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ഡു നോട്ട് കവർ ദി റിട്ടൺ കണ്ടൻറ്റ്. ടീച്ചർ എഴുതുമ്പം ഓൾറെഡി എഴുതിയ കണ്ടൻറ്റ് ബോഡി കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത്. സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുൾ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടണം. സ്ലൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. റിട്ടൺ പോർഷനായി ക്ലിയർ ആയി സ്റ്റുഡൻസിന് കാണണം. ഇഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കനോട്ട് സീ ക്ലിയർലി, ലേണിംഗ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവും. സോ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസേജ്. റൈറ്റ് കോളം ആഫ്റ്റർ കോളം, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോർഡ് വർക്ക്. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾവേസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം. ബോർഡ് റാൻഡമായി ഫിൽ ചെയ്യരുത്. ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെസൺ, ടീച്ചർ മെൻ്റലി ബോർഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെഫ്റ്റ് കോളമിൽ ഹെഡിങ്, മിഡിൽ കോളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ, റൈറ്റ് കോളം എക്സാമ്പിൾസ്. വൺ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കോളമിൽ മൂവ് ചെയ്യണം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്: കോളം വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിലായിരിക്കണം. ടീച്ചർ ഓവർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എഴുതരുത്. ബെനിഫിറ്റ്സ്: ബോർഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം, റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, സ്റ്റുഡൻസ് ഈസി ആയി കോപ്പി ചെയ്യാം, ടീച്ചർ സ്ട്രെയിൻ കുറയും, ലെസൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോർഡ് വർക്ക് റിഫ്ലക്ട്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ്. ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ടീച്ചർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആൻഡ് റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം. ടു സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, ടു ബിഗ് ലെറ്റർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, സ്ട്രെയിറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ബോർഡ് വർക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് മാസ്റ്ററി.
Rub the blackboard after use. Lesson complete ആയാൽ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ന്യൂ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബോർഡ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം. കറക്റ്റ് ഇറസിംഗ് മെത്തേഡ്. ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടമിലേക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യുക. വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ചോക്ക് ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓവർ ക്രൗഡഡ് ബോർഡ് കൺഫ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലീൻ ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലീൻലിനെസ് shows discipline responsibility. Overall importance, effective blackboard usage. Improve students' understanding, maintaining classroom discipline, encourage participation, enhance teachers' confidence, make lesson organized and meaningful. Blackboard work reflect teachers' preparation, planning, and personality. To conclude, Blackboard is not just a surface to write on, it is a powerful teaching partner in classroom. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ വേർഡും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രീതി, നടക്കുന്ന രീതി, എഴുതുന്ന രീതി, ബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. If a teacher use the blackboard properly, even a simple lesson can become clear, structured, and meaningful. Technology may be changed, method may be changed, but teacher skill ആണ് real strength. Effective usage of blackboard is an essential teaching skill. It requires a proper posture, planning, organization, and classroom awareness. A teacher who uses the blackboard effectively can maintain discipline, improve student attention, enhance understanding, create a structured learning environment. Therefore, mastering blackboard usage is not small skill. It is a professional responsibility of every teacher. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity, and thank you, my dear friends, for listening passionately. Have a great day. Thank you, ma'am. Very good. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Using the blackboard. Okay ആണോ? Okay. Okay. Then next topic. മാം ഞാനാണ് മാം. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Good morning, ma'am, and good morning, my dear friends. Today, I would like to present a seminar about how to arrange the blackboard in classroom. Effective blackboard arrangement involves dividing the board into logical sections. Left for objectives, vocabulary, center for main content, diagrams, right for assignment, summaries. To enhance, not distract from instruction. Key strategies include maintaining clear, legible writing, using colored chalk for emphasis, and allowing students to copy before erasing. ക്ലാസ് മുറിയിലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർ. ഫലപ്രദമായ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ക്രമീകരണം. നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബോർഡിനെ ലോജിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പദാവലിക്ക് ഇടത്, പ്രധാന ഉള്ളടക്കം, ഡയഗ്രാമുകൾക്ക് മധ്യഭാഗം, അസൈൻമെന്റ്, സംഗ്രഹങ്ങൾക്കായി വലത് വിഭജിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളിൽ വൃത്തിയുള്ളതും വ്യക്തവുമായ എഴുത്ത് നിലനിർത്തുക. ഊന്നൽ നൽകുവാൻ നിറമുള്ള ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. മായ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പകർത്തുവാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Key principles of blackboard management. Divide and organize. Divide the blackboard into 3-4 sections based on lesson stages: introduction, development, conclusion. Permanent content. Reserve a specific hour for information that should not be erased throughout the lesson, such as the date, topic, and key vocabulary. Dynamic content. Use the center largest section for illustrations, diagrams, and main teaching points that will be replaced as the lesson progress. Review homework area. Dedicate a corner for homework, assignments, and key takeaways. Visual hierarchy. Use colored chalk to distinguish between heading, definitions, and diagrams. പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബോർഡിനെ 3-4 വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക. സ്ഥിരമായ ഉള്ളടക്കം.
തീയതി, വിഷയം, പ്രധാന പദാവലി എന്നിവ പോലെ പാഠത്തിലുടനീളം മായ്ക്കരുതാത്ത വിവരങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം നീക്കിവെക്കുക. ഡൈനാമിക് ഉള്ളടക്കം. പാഠം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഡയഗ്രമുകൾ, പ്രധാന പഠിപ്പിക്കൽ പോയിന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി മധ്യഭാഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുക. അവലോകനം. ഹോംവർക്ക് ഏരിയ. ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റുകൾക്കും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു കോണിൽ നീക്കിവെക്കുക. വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി. തലക്കെട്ടുകൾ, നിർവചനങ്ങൾ, ഡയഗ്രമുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിറമുള്ള ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് യൂസ്. ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ. വിസിബിലിറ്റി. എൻഷുർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലെജിബിൾ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ റൂം. Timing. Erase older content only when roughly 80% of students have finished copying, ensuring they have enough time to note information. Placement. Stand to the side of the board while explaining to avoid obscuring the view. Student engagement. Allow students to use the board for solving problems or participating in activities. Preparation. Draw a complex illustrations before and to maximize instructional time. Arranging a physical blackboard involves keeping tools organized in the same place, writing in straight horizontal lines, and standing sideways to keep the board visible. For a digital blackboard, LMS, create a constant structure with the weekly modules, use descriptive titles, and organize the grade center with the totals on the left. ഫലപ്രദമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. തയ്യാറെടുപ്പ്. അധ്യാപന സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സങ്കീർണമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വരയ്ക്കുക. ഒരു ഫിസിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചോക്ക്, ഡസ്റ്റർ എന്നിവ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. നേരായ തിരശ്ചീന വരകളിൽ എഴുതുക. ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വശത്തേക്ക് നിൽക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് LMSനായി പ്രതിവാര മൊഡ്യൂളുകൾക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായ ഒരു ഘടന സൃഷ്ടിക്കുക. നിർണായകാത്മകമായ ശീർഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇടതുവശത്ത് ക്രമീകരിക്കുക. ഫിസിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നുറുങ്ങുകൾ. തയ്യാറെടുപ്പ്. ചോക്കും ഡസ്റ്ററും എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ദൃശ്യപരത. പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ വശത്ത് നിൽക്കുക. ഓർഗനൈസേഷൻ. റൈറ്റ് ഇൻ എ ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. Technical. The prevent squeaking, hold the chalk between the thumb and the forefinger with about 2.5 cm protruding. Digital blackboard tips. Course structure. Create content areas for each week or module using folders to group related items. Naming conventions. Use clear, consistent, and descriptive titles for files and videos that match your syllabus. Grade center. Organize columns by dragging them or using the manage column organization feature to keep essential items visible. ഓർഗനൈസേഷൻ. നിശ്ചിതമായ വരകളിൽ എഴുതുക. ടെക്നിക്ക്. നിരങ്ങുന്നത് തടയാൻ പെരുവിരലിനും ചുണ്ടുവിരലിനും ഇടയിൽ ചോക്ക് ഏകദേശം 2.5 സെന്റിമീറ്റർ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പിടിക്കുക. ഡിജിറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ടിപ്പുകൾ. കോഴ്സ് ഘടന. ഓരോ ആഴ്ചയിലോ മൊഡ്യൂളിലോ ഉള്ളടക്ക മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുക. അനുബന്ധ ഇനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഫോൾഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പേരിടൽ കൺവെൻഷനുകൾ. നിങ്ങളുടെ സിലബസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫയലുകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി വ്യക്തവും സ്ഥിരവും വിവരണാത്മകമായ ശീർഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഗ്രേഡ് സെന്റർ. ആവശ്യമായ ഇനങ്ങൾ ദൃശ്യമായി നിലനിർത്തുവാൻ കോളങ്ങൾ വരച്ചിട്ടോ മാനേജ് കോളം ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചോ ക്രമീകരിക്കുക. Thank you for listening. Thank you, ma'am. Thank you, my dear friends. മാം, എനിക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോണേ, ഞാൻ ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ മാം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. മാം, ഞാനാണ് ശ്രുതി. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Today I am going to talk about seat arrangements in the classroom. Proper seating arrangement is very important for effective learning. The first one, Montessori method. മോണ്ടിസോറി മെത്തഡിൽ കുട്ടികൾ നിലത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു.
അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, കിടക്കാനും പറ്റും. നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകളിൽ കാർപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ തന്നെ കാർപ്പറ്റ് മടക്കുകയും വിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഡെവലപ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബെഞ്ചസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ്. ലോവർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബെഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ച് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ച് ഇരിക്കാനും ഹാഫ് ബെഞ്ച് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫുൾ ബെഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് helps students sit comfortably and write properly. The next one, individual chairs and long benches. Individual chair സ്റ്റുഡൻസിന് ഐഡന്റിഫൈ നൽകുന്നു. ലോങ് ബെഞ്ച് കോപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും, അതായത് കൂട്ടായ്മയും സഹകരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സോ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്സ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് യു ഷേപ്പ് ഓർ ജി ഷേപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ടീച്ചർ അത് യു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഷേപ്പായി അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ദിസ് ഹെൽപ്സ് ബെറ്റർ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് 6 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ടോട്ടൽ 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇസ് കോമൺ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ എവറി ക്ലാസ്. അതിൽ ടീച്ചർ മൂവ്മെന്റ് സ്പേസ് 40 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്, അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന് നടക്കാനുള്ള സ്പേസ്. സ്റ്റുഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് സ്പേസ് 40 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. റാക്ക് സ്പേസ് 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. Proper space helps free movement and better learning. Conclusion. I would like conclude my topic with a small story. In a small school, there was a new teacher named Mrs. Shruti. She wanted every student to feel comfortable in class. Some children sat on mats on the floor. They could sit freely and learn happily. Older students sat on benches and desks to write easily. The teacher arranged the seats in a U shape, so everyone could see the board and talk to each other. At first, the students were noisy, but soon they learned to sit properly and help one another. The classroom became clean, peaceful, and friendly. One day, a new student came and said, "I like this classroom. Everyone can see, write, and learn together." The teacher Shruti smiled and said, "Good seating makes good learning." From that day, the students studied happily and worked as a team. Moral: a good seat arrangement helps students learn better and cooperative with others. So proper seat arrangement is very important in classroom. It helps in comfort, discipline, cooperation, and effective learning. Thank you, ma'am, giving this opportunity, and thank you, my dear friends. Okay, very good. മാം, ഞാനും എക്സിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മാം. ഞാൻ തറവാട്ടിലാണ്, അച്ഛന് സുഖമില്ലാതിരിക്കുക, അപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. Okay. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. മിസ് അടുത്തത് ഞാനാണ്. ഞാനിത് ശേഷം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു? സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ. Good morning, ma'am, and good morning, my dear friends. Today I am discussing about the topic sitting arrangements. Sitting arrangement, it is the plan made by the teacher to decide where and how students should sit for better learning, comfort, and classroom management. സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ എങ്ങനെ എവിടെ ഇരുത്തണമെന്ന് അധ്യാപകൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ doubtest matters to teacher since every parents want to their children to sit in front. Some of the students are having high defeat, hearing defeat which are not easily identifiable. We can make sitting arrangements by the following method. സിറ്റിംഗ് ക്രമീകരണം ഒരു അധ്യാപകന് സംശയകരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുട്ടി മുൻവശത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണ് സംബന്ധമായോ കേൾവി സംബന്ധമായോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് സിറ്റിംഗ് ക്രമീകരണം നടത്താം. ഹൈറ്റ് ഓർഡർ, ഉയരത്തിന്റെ ക്രമം. സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് to be changed once in every week. Starting from the four corners, it can be arranged in two ways. സിറ്റിംഗ് ക്രമീകരണം ഓരോ ആഴ്ചയിലും
ഒരിക്കൽ മാറ്റണം. 4 കോണുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികളായോ നിരകളായോ ക്രമീകരിക്കാം. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ, അക്ഷരമാലക്രമം. Arranging the students in alphabetical order, we can make from to sit from the four corners in two ways. വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ ഇരുത്താം. 4 കോണുകളിൽ നിന്ന് വരികളായോ നിരകളായോ ക്രമീകരിക്കാം. Attendance order, ഹാജർ ക്രമം. If the attendance is not in the alphabetical order, attendance order can also be used for sitting arrangements. ഹാജർ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാജർ ക്രമവും സിറ്റിംഗ് ക്രമീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. റാങ്കിംഗ് മെത്തേഡ് രീതി. It is not successful. In some school, grade giving methods are alphabet, another from of rank giving method, so that is also having no use. ഈ രീതി വിജയകരമല്ല. ചില സ്കൂളുകളിൽ ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന രീതി മറ്റൊരു റാങ്ക് നൽകുന്ന രീതിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പ്രയോജനകരമല്ല. More examples. Circle arrangements. Students sit in a circle. Good for discussion and activities. വൃത്താകാര ക്രമീകരണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ വൃത്തമായിരിക്കും ചർച്ചകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉചിതം. U-shape arrangement. Seats are arranged in a U-shape. All students can see the teacher and the board clearly. യു ആകൃതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം. സീറ്റുകൾ യു ആകൃതിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകനെയും ബോർഡിനെയും വ്യക്തമായി കാണാം. ഗ്രൂപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സ്റ്റുഡൻസ് സിറ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്, യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആൻഡ് ടീം വർക്ക്. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി ഇരുത്തൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ പഠനത്തിനും നല്ലത്. പെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സ്റ്റുഡൻസ് സിറ്റ് ഇൻ പെയർസ്, ഹെൽപ്പ് ഇൻ പിയർ ലേണിംഗ്. 2 പേർ ചേർന്നിരിക്കുക പരസ്പര പഠനത്തിന് സഹായകം. മിക്സഡ് എബിലിറ്റി അറേഞ്ച്മെന്റ്. മിക്സഡ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വീക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് ടുഗദർ ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ. കഴിവുള്ളവരെയും കുറവ് കഴിവുള്ളവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇരുത്തൽ. ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സിറ്റിംഗ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ. ആൺ പെൺ മാറി മാറി ക്രമീകരണം. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മാറി മാറി ഇരിക്കുക ഡിസിപ്ലിൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സിറ്റിംഗ് ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി. പ്രവർത്തനത്തിന് അനുസരിച്ച് സീറ്റിംഗ് മാറ്റുക. ചർച്ച, എഴുത്ത്, പ്രോജക്റ്റ്. റാൻഡം അറേഞ്ച്മെന്റ്. സ്റ്റുഡൻറ് സിറ്റ് റാൻഡംലി ടു അവോയ്ഡ് ഫിക്സഡ് സീറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്. സ്ഥിര സീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കൽ ക്രമരഹിതമായി ഇരുത്തൽ. ടീച്ചർ ഒബ്സർവേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സിറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ലെവൽ ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലാസ് റൂം കൺട്രോൾ. അധ്യാപക നിരീക്ഷണ ക്രമം. ശ്രദ്ധ കുറവുള്ളവരെയും സംസാര പ്രവണത കൂടുതലുള്ളവരെയും അധ്യാപകന്റെ അടുത്തിരുത്തൽ. സ്പെഷ്യൽ നീഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഐ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം സിറ്റഡ് നിയർ ദ ഫ്രണ്ട്. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്രമീകരണം. കണ്ണ് കേൾവി പ്രശ്നമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻവശത്ത് ഇരുത്തൽ. കൺക്ലൂഷൻ. Proper sitting arrangement is important in the classroom. It helps students to see, hear and learn better. The teacher should arrange seat by considering the needs of all students. ക്രമീകരണം ശരിയായ ക്രമീകരണം ക്ലാസ് മുറിയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അധ്യാപകൻ സീറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. താങ്ക് യു മാം. Okay, very good. The next one, uniforms. Yes, ma'am. Nana. Good morning to all. Today I am going to present a seminar on the topic school uniform. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്ന വിഷയമാണ്. Introduction. A school uniform is the official dress that students wear every day in school. It is not just a dress, but it shows discipline, unity and equality among students. സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദിവസേന സ്കൂളിൽ ധരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വേഷമാണ്. അത് ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ഐക്യം, സമത്വം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. What is school uniform? A school uniform is a common dress decided by the school management. All students wear the same color and pattern. സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്നത് എന്താണ്? സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരേ രീതിയിലുള്ള വേഷമാണ് സ്കൂൾ യൂണിഫോം. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ നിറവും മാതൃകയുമുള്ള വേഷം ധരിക്കും. Usually it includes shirt and pants or skirt, tie and belt, shoes and socks. സാധാരണയായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഷർട്ട്, പാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കർട്ട്,
ടൈയും ബെൽറ്റും ഷൂവും ഷോക്സും. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ യൂണിഫോം. Equality. Uniforms removes the difference between rich and poor students. All students look the same. Discipline. Wearing a school uniform makes student more responsible and disciplined. School identity. By seeing the uniform, we can easily understand which school the student belongs to. It creates pride in the school. They can easily identify students inside and outside the school campus. ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കുന്നു. യൂണിഫോം കണ്ടാൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി ഏതു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് സ്കൂളിനോടുള്ള അഭിമാനം വളർത്തുന്നു. സ്കൂൾ പരിസരത്തും പുറത്തും വിദ്യാർത്ഥികളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. Advantages. No confusion in choosing dress every morning. Reduce peer pressure. Creates unity among students. Makes students look neat and smart. രാവിലെ വസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആശങ്കയില്ല. കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയും. ഐക്യബോധം വളരും. വിദ്യാർത്ഥികൾ വൃത്തിയുള്ളവരും സുന്ദരരുമായിരിക്കും. Disadvantages. Students cannot express their personal style. Some may feel uncomfortable. The cost may be high at first. വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലർക്ക് അസൗകര്യം തോന്നാം. ആദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടുതലാകാം. Conclusion. In conclusion, school uniform is very important in student life. It teaches equality, discipline, and unity. Even though there are some disadvantages and advantages are more. Therefore, school uniform is good for students. അവസാനമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഐക്യവും സമത്വവും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലതാണ്. താങ്ക് യു. I would like my teacher and all my dear friends for giving me this opportunity to present this seminar topic. Thank you, ma'am. Okay, very good. Then last topic, Japanese type of special class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. And good morning, dear friends. My name is Stacy Lawrence. Today I am going to talk about Japanese type of special class. ഇത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് തോന്നിയത്. ഞാനിത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്രത്യേക ക്ലാസ് ജപ്പാൻ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. ജപ്പാനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യം, കരുണ, ശാസനം, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കൽ തുടങ്ങിയ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കഥകൾ, അഭിനയം, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. നാരോടെ ഉസ്മാക്കി, സെയിലർ മൂൺ പോലുള്ള ഹീറോകളും ഹീറോയിനുകളും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് ഹീറോ ഓർ ഹീറോയിൻ മേക്കിംഗ് ക്ലാസ്. എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളെ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിനായി ചിന്തിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ക്ലാസ് ആണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കൽ, ധൈര്യം വളർത്തൽ, കരുണ കാണിക്കൽ, സുഹൃത്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കൽ, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കൽ. ഈ ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക, അതുപോലെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മൂല്യങ്ങളും വളർത്തുക. ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ആ ഒരു ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ഓൾറെഡി വരും. ഡിസിപ്ലിൻ, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ വളർത്തുക, സാമൂഹിക കഴിവുകളും സഹകരണവും വളർത്തുക. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമായ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കഥ, കാർഡുകള്, ഹീറോയിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കാം. പിന്നെ നടപടിക്രമം: ആദ്യം അധ്യാപകൻ ആ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ കഥ പറയുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അവസാനം അധ്യാപകൻ അവരെ നന്നായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അധ്യാപകന്റെ പങ്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കാൻ മാത്രം സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് അവരതിലൂടെ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവ്, നല്ല സ്വഭാവം, കുട്ടികളെ നല്ല പൗരന്മാരായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണിത്. ഞാനിത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റീസം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സൺഡേയിൽ ഇടയായി. അപ്പം അവിടെ നല്ല കുറുമ്പന്മാരെ കുട്ടികളെന്നാണ് അവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം
ഞാൻ ചെന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നപ്പോ ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ അടുത്ത്, അവരൊന്ന് ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം, ഒരു ഉപമ, ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ള ഒരു ഉപമ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു, നല്ല സമരിയക്കാരന്റെ ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ടോപ്പിക് അറിയാം, സംഭവം അത് ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവര് അതിന് തയ്യാറായി. അപ്പൊ കുറച്ചുപേര് മുന്നോട്ട് വന്നു. കൂടുതലും ബോയ്സ് ആണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പോ അവര് വന്ന് അത് ആക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു. എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടാ. അതിനുശേഷം അവരാരൊക്കെ വരണേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിനായിട്ട് വന്നു. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സമരിയക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം ആ ഉപമ എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം നല്ല സമരിയക്കാരനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിലൊരു പുരോഹിത, ലേവി, അങ്ങനെ 2-3-4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് അവര് ആ ഒരു സമരിയക്കാരനെ, ഒരു വഴിയരികിൽ പോണ ഒരാളെ അടിച്ചിട്ട് അവരെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി അവര് മേത്ത് തൊട്ടൊന്നുമില്ല, ഇടിക്കണ പോലെ കാണിച്ച കുട്ടി തട്ടിയിട്ടു. അതിനുശേഷം അപ്പൊ അവൻ അവിടെ കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനോട് കരുണ കാണിച്ചത് ആരാണെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു സമരിയക്കാരനാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. 2 പേര് വന്നെങ്കിലും അവരവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. 3ാമത് സമരിയക്കാരൻ വന്നപ്പോ അയാൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അവനെ എടുത്ത് ഒരു കുട്ടി, ഈ നല്ല സമരിയക്കാരൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത കുട്ടി, ആ കുട്ടീനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി, എടുക്കാൻ പൊന്തിയില്ലെങ്കിലും അവൻ അവന്റേതായ ശ്രമത്തിൽ ചെയ്ത് അവിടെ ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടിരുത്തി അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കണ ഇതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. കാരണം അവരത്രയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്തു. അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ അവരത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോ അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഉപമ അവർ ഇനി ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതുള്ളൂ. എനിക്കിത് മറ്റൊരു ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ചാൻസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു. I also thank my dear friends listening carefully. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice day. Okay, thank you. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? പറയട്ടെ ഞാൻ. അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വായിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ടീച്ചർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കണം ബോർഡിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നവർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതും അവരുടെ ബോഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവരുടെ ഫുൾ ബോഡിയോ ലെഗോ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്കറിയാം ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവർ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കോ? മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ? എങ്ങനെയാ? ഇല്ല അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഹിപ്പാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കി ഫുൾ ബോഡി വിത്ത് ലെഗ് അതെന്ത് ചെയ്യില്ല? മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് മാന്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? അതായത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് സാരിയാണ് വിയർ ചെയ്യുക, ചില ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചുരിദാറാണ് ഇടുക അല്ലെ? ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചുരിദാറാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇടുന്നത്. കാരണം അവരുടെ എളുപ്പത്തിൽ ധരിക്കാവുന്ന വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരിദാർ, സാരിയെക്കാളും. അപ്പോ അവർക്ക്, അതായത് ടീച്ചർക്ക് ചിലപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം? സാരിയാണോ ചുരിദാറാണോ ധരിക്കാനായിട്ട്? ചുരിദാർ.
ചുരിദാറാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് സാരി ആയിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചില ആളുകൾക്ക് ചുരിദാറായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം. സാരി അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ എന്ത് ചെയ്യാം, ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഡ്രസ്സ് വിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചില മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇല്ലേ? എന്താ മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതായത് കുട്ടികളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചർ ഒരിക്കലും എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ടീച്ചറിന്റെ ബാക്ക് മൂവ്മെന്റ്, അതായത് പിൻവശം, അത് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് ഒരു വശം ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് എഴുതുക. ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, മറിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, ഒരു വശം, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ചരിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ബാക്ക് വശം മാത്രം കാണില്ല. ഓക്കെ, ചരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വശം ചരിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, എഴുതാനായിട്ട്. ഏത് സമയവും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ നിൽക്കരുത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം, അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം കോളായിട്ട് എഴുതുക. അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അടിക്കടിക്ക്, അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതായത് ഒരു പോർഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പോർഷൻ എഴുതുക, അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പോർഷൻ എഴുതുക, അങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടി നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ, അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കൈ വെക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഴുതാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കൈ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാം, നമുക്കറിയാം, ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറവുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ പോയി, അതായത് ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊക്കെ പോയി എഴുതാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൂറ്റി പൊക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, കാലിങ്ങനെ പൊക്കി നിൽക്കും എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ്, എവിടെയാണോ കോളമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്, അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ടീച്ചറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസ് റൂം വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. അത് അടുത്ത ടീച്ചറുടെ ജോലിക്കായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ചില ടീച്ചർമാര് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എടുക്കും, അതായത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വന്ന് ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോകും. ഇവര് റബ്ബ് ചെയ്യില്ല, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റില്ല. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് വരുന്ന ടീച്ചർ അത് കാണും. ഓ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ, അവര് പോയിട്ട് അതൊന്ന് മറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല, എന്റെ ജോലിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലെങ്കിലും വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവനവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവനവൻ തന്നെ അത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോർമലി. പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ട്യൂബുകളും ബൾബുകളും ഇടുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എഴുതുന്നതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോ എന്ത് പാടില്ല, ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ബാക്ക് സൈഡിലോ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, എന്തുണ്ടാവും, ബോർഡിൽ എഴുതണ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല.
നിഴല് വരും അല്ലേ, ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇല്ല നിഴല് വരില്ലേ? യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എവിടെയാണോ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ 2 സൈഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റിംഗില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇല്ല, എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ്. മുമ്പായിരുന്നു നമ്മള് ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ബൾബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ട്യൂബിനേക്കാളും വെട്ടം കുറവാണ് അല്ലെ, തെളിച്ചം കുറവല്ലേ? പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് കണ്ണിന് കുറച്ച് ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്, അതും എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഒരിക്കലും താഴെ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് താഴെ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്ലോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്ക് ബെഞ്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, ബോർഡിന്റെ ലോവർ പാർട്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതായത് മോണ്ടിസോറി കുട്ടികളെ താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൽ എത്തി പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ. അതായത് ഫ്ലോറിലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കുട്ടികളെ ഇരുത്താമോ? വെറുതെ നമ്മള് ഫ്ലോറിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റും കുട്ടികളെ? എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തേണ്ടത്? ഫ്ലോറിൽ ഇരുത്തേണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫ്ലോറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? കാർപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ഇതിനകത്താണ് ഇരുത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, പത്രത്തില് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ച കാര്യമാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളില് ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വായിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പേപ്പറില്? ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല? പത്രം വായിക്കുന്നവരില്ല? വായിച്ചായിരുന്നോ? രേണു വായിച്ചായിരുന്നോ? ആരും വായിക്കാറില്ല അല്ലെ? പത്രം വായിക്കുന്ന സ്വഭാവമേ ഇല്ല. വായിക്കാറുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ KG സെഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ അതിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കുക അപ്പോ ബെഞ്ചുകൾക്ക് ഡെസ്കുകൾക്ക് പകരം? അല്ല, മാറ്റല്ല, കാർപ്പറ്റ്. നമ്മുടെ CBSE സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ചെയർ. അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനമുള്ള ചെയർ കിട്ടല്ലോ, അത് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ കുറേയധികം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയർ ആണോ? അത് തന്നെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയർ ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് അവരുടെ പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് കുട്ടികളുടെ. ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എപ്പോഴും അവർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരേ ടീച്ചർക്ക് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഒക്കെ എന്താവും, അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ യു ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്. യു ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അമെന്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ പാസ്സാവും. ഇതൊരു നിയമമായിട്ട് നിലവിൽ വരും അടുത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബെഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബെഞ്ചസ് സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ചസ് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ലെവലില്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബെഞ്ചസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ചസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ബെഞ്ചസ് ആണ് സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ബെഞ്ചസ് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ബെഞ്ച് സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബെഞ്ച് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ബെഞ്ച് ആൻഡ് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേഷനും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ടേബിളിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ടേബിൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ടേബിൾ ആയിരിക്കാം. മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്, സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ടേബിള്, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ടേബിള്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലാസ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഇനി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എത്രയൊക്കെയാണെന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനുമായിട്ട് 3 × 2 = 6 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് 6 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കോമൺ റിക്വയർമെന്റിനാണ്. അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 40 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ടീച്ചർക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നേ? അതായത് ടീച്ചർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ, മിഡിൽ പോർഷൻ, ടേബിൾ ചെയറൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി മിഡിലോട്ട് ടീച്ചർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡില് 2 വശത്തും ഉണ്ട്. കുറച്ച് പാട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിളിച്ചിടണം അല്ലെ. നമ്മള് ഭിത്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വോളിനോട് ചേർന്നിട്ടാണോ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ ഇടുന്നത്? 2 സൈഡിലും ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ, സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ആൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു, മിഡിലായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ ആൺകുട്ടികളുടെ അപ്പുറത്തെ, അതായത് തൊട്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ടീച്ചർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ടീച്ചർ മൂവ്മെന്റിന് 40 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗുകളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ബുക്കുകള്, മാഗസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ റാക്ക് വേണം അല്ലെ. ആ റാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട്, സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങള് 28-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ക്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആവുമോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന സ്കീമുകള് പഠിപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ടൈം രാവിലെ കൺവീനിയന്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ആണോ രാവിലെ? എന്താണ്? ഇതേ ടൈമല്ലേ?
10:30 to 11:30 വരെ അല്ലേ? 11:30ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരില്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വരും കേട്ടോ എന്തായാലും. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഇനി ബാക്കി നമുക്കറിയാലോ ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തീരാണ്, എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നില്ലേ? No, ma'am. വന്നിട്ടില്ല? പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മാസം ഈ ഒരു അടുത്ത ആഴ്ചയോട് കൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്റെ തീരും. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, 2 ഭാഗങ്ങള്. പിന്നെ കൂടാതെ റിവിഷൻ തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറോളം സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് വെക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. മാം, അപ്പൊ പി ജിയുടെ ക്ലാസ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളത് അതുണ്ടാവുമോ? മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഇല്ലാത്തത്? ഈ ശനിയാഴ്ച അല്ല കേട്ടോ, 28-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 28 ഈ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. 28 അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കെന്നാ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്താ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടില്ലേ അന്നേരം? പറയ്. ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടും കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം. ഇനി അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആവും അടുത്ത് തന്നെ. പിന്നെ പഠിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ശനിയാഴ്ച വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങളോട് ആദ്യം പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്ട് വരില്ല. നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, കൂടാതെ റിവിഷൻ നടത്താം. അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Sign out. Thank you, ma'am, for today's class. It was very informative and inspiring. With gratitude to everyone, I am signing out now. See you in the next class. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.